आओ जब असी खड़े हाँ तो असी एक लिखत नूं पढ़ांगे और ये लिखत है यूहन्ना दी अंजील, यूहन्ना दी अंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 29 आयत असी प्रभु के वचन विचों पास्टर काबल जी नाल पढ़ांगे। यूहन्ना 1:29। दूजे दिन यीशु नूं अपनी वल आउंदा वेख के उसने आख्या, देखो परमेश्वर दा लेला जिहड़ा जगत दा पाप चुक के लाया जाता है। खुदावन बहुत वड्डी कृपा देवे, असीं दुआ करें। प्रभु जी तेरी हजूरी विच असीं सब आए हाँ, भरा आए ने, भैणां आईयां ने, बजुर्ग आए ने, बच्चे आए ने। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने जीवन ते जा कर खुदावन तेरा वचन पढ़िया गया है, तेरे लोगों ने तेरे महान कमां की गवाही दी है। प्रभु यीशु मसीह तू उन्होंने बचाया है और खुदावन तू उन्होंने अपने हाथों में लैके रखा और उन्होंने सहायता की। प्रभु जी हुण भी तो अपने निष्ठावान बच्चों की मदद कर, जिन्हें भी इत्थे आए ने प्रभु यीशु मसीहा, ओ प्रभु जी वो वचन ध्यान दे नाल सुनते सुनते तेरी कृपा नाल चंगे हो जान। बीमारियां और दुख परेशानियां यीशु नासरी तेरे नाम नाल दूर हो जान। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी कृपा, शुक्र हुए, धन्यवाद हुए। दुआ यीशु मसीह के नाम विच मंगते आमीन। असीं बैठ जावांगे। प्रभु बहुत वड्डी कृपा देवे। साडे प्रभु ने अज फिर सानू 11 अप्रैल 2015 विच प्रभु सानू अपने चरणों में लैके आया है और ये साडे लिए भागां वाले समय ने जदों असी प्रभु के चरणों में आउंदे हाँ और असी अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उसका धन्यवाद करते। इस सब गल्लां नालों वधिया गल्लां ने जिहड़ियां असी इत्थे आके सुनते हैं। ये महान गल्लां ने जिहड़ियां साडे प्रभु के मुँह विचों निकलियां। इन्हां गल्लां विचों कोई भी टाल नहीं सकती। साडा प्रभु साडी मदद करता है। अजी जो बहुत वधिया गवाहियां असीं सुन रहे सी और वो गवाहियां जिहड़ियां ने असी किसी नूं सिखाइयां नहीं, पर असल विच ये साडे भरावां दे तजर्बे ने कि खुदा उन्होंने किस तरह संभालता है। इत्थे छोटा बच्चा मैथ्यू है और साडे भाई राजू और बेटी सलोमी का बेटा है जो दौड़ा चक्रा कादियां तो आते ने। उस बच्चे का जन्मदिन है, बड़ी खुशी है। एक बार ऐसी छोटे बच्चे ने हाथ उठा के दुआ छोटे बच्चे मैथ्यू वास्ते दुआ करते हैं। प्रभु को खुद ने सामना में तो संभालिया और प्रभु उससे मदद की और जब उसकी जिंदगी में चल रहा साल है, प्रभु यीशु मसीह तेरी कृपा उससे नाल और साडे भाई राजू सलोमी बच्चा बहुत बड़े। हालेलुया हालेलुया। असी अज अपने प्रभु यीशु मसीह के एक नाम नूं, जिहड़ा नाम जिहदे अंदर प्रकाश है, लिखा यूहन्ना ने क्या, वेखो परमेश्वर दा लेला
जगत दा पाप चुक के ले जाता है। वेखो परमेश्वर दा लीला जिहड़ा जगत दा पाप चुक के ले जाता है। और असीं देखते हैं कि जदों जबराइल ने यूसुफ नाल मुलाकात की, मत्ती 1 बाब की 20 आयत विच और 21 आयत विच कि जबराइल कह रहा सी यूसुफ नूं, यूसुफ तू मरियम नूं घर लिआउण तो ना डर, क्योंकि जिहड़ा उहदी कुख विच है वह पवित्र आत्मा तो है और वह पुत्र नूं जन्म देवेगी अते तू उसका नाम यीशु रखना, क्यों जो वो अपने लोगों नूं उन्हां दे पापां तो बचावेगा। हालेलुया। तो पुराने नियम के अंदर पापां तो बचन लई जां पापां तो बचाउण दे लई जां कह लो पापां नूं ढकण दे लई एक लेले की जरूरत हुंदी सी। और एक पापी मनुख जिसका हिरदा मनदा सी भाई मैं पापी ते गुनाहगार हाँ, वो आदमी एक लेला लेंदा सी और उसनूं हैकल विच लैके जांदा सी और जाजक उसनूं पुछदा सी भाई ये लेला केड़ी कुर्बानी वास्ते है, क्योंकि लेले खून की कुर्बानी, सुख शांति की कुर्बानी, पाप की बलि और इस तरह करके वो लेले कुर्बान होंदे सन। और वो मनुख कहता सी श्रीमान जाजक जी मैं पापी ते गुनाहगार, मेरा दिल मैनू दसदा है कि मैं पापी हाँ और मैं बच नहीं सकता, क्योंकि साडे परमेश्वर यहोवा ने मूसा विच होके एक हुक्म दिता है कि जिहड़ा मनुख पाप तो बचना चाहता है वो एक लेला लैके आ। और जाजक कहंदा सी फिर ठीक है, लेले दे उत्ते की रख, अपने हाथ रख, मन अपने पाप जेड़े तेरे कोलों हो गए ने। और वो मनुख लेले दे उत्ते हाथ रख के अपने पाप मनदा सी और फिर वो लेला उस पापी भरा दे बदले विच अपनी जान दे दिंदा सी। उसका लहू डुल जाता सी, उसकी खाल उतारी जाती सी। याद रखो उसनू उस जगवेदी उत्ते पित्तल की जगवेदी के उत्ते ओनू अग दे उत्ते साड़िया जांदा सी। और ये सिलसिला चलता रहा कदों तक, जदों तक साडा खुदाबंद यीशु मसीह नहीं आया। हालेलुया। जदों वो आया ते वो किसी एक मनुख दे पाप की कुर्बानी वास्ते नहीं आया, वो किन्ना दी कुर्बानी वास्ते, सारे जगत दे लई, सारे जगत दे लई। वो इस जगत विच आया भाई उन्हां दे पापां दे लई बलि दान होवे। हालेलुया। सारे जगत के पापां लई की होवे, बलि दान होवे। याद रखो बलिदान के पक्ष तो ओ परमेश्वर का लीला सी। बलिदान के पक्ष तो की सी, परमेश्वर का लीला सी। बचाउण दे पक्ष तो ओ साडा खुदाबंद यीशु मसीह सी। हालेलुया। ओ साडे लई धर्म दा सूरज सी। चानण देण दे पक्ष तो ओ साडे लई धर्म दा सूरज सी। और साडियां जिंदगियां विच
उज्जल सितारा सी। और सानू दसन लई कि असी किनू मानते हैं, वो अल्फा अते ओमेगा सी, पहला अते पिछला सी। और सानू रचन दे पक्ष तो वो साडा अनादि पिता सी। और साडी शांति और साडे जीवन में अचरज काम करने पक्ष तो वो अचरज सलाहू परमेश्वर सी। वो अचरज सलाहू शक्तिमान परमेश्वर सी। और वो साडे घरां परिवारां विच शांति लियाउंदे लई वो शांति दा हाथ उठा के आखांगे, वो शांति दा राजकुमार सी। बहुत सारे नाम उसनूं दिते गए, पर बचाउण वाला नाम जिहड़ा है वो यीशु मसीह है। मैं हुणे तुहानूं दस्सिया कि कुर्बान होण दे पक्ष तो वो की है, परमेश्वर दा लीला है। एक लिखत नूं असीं होर लवांगे, यह है यूहन्ना 3 दी 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार कीता, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, ताकि हरेक जिहड़ा उहदे उत्ते निश्चा करे वो नाश ना होवे, सगो की पावे हमेशा दा जीवन पावे। मेरे अजीजो, प्यार करन दे पक्ष तो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सानू की कीता, जगत नूं अजिहा प्यार कीता जो उसने अपना इकलौता पुत्र जगत लई दे दिता है। कि तुहानू पता है परमेश्वर तुहानू प्यार करता है? कि तुहानू विश्वास है परमेश्वर सारे जगत नूं प्यार करता है? परमेश्वर सारे जगत नूं की करता है? प्यार करता है। क्यों? जे असीं अपने बच्चे नूं प्यार करते हाँ, अपनी बेटी नूं प्यार करते हाँ, बेटे नूं प्यार करते हाँ, तो फिर की हुंदा है? बच्चों की मां सुबह उठती है और उन्हां लई भोजन तैयार करती, उन्हां नूं खवाउंदी है। क्योंकि उन्हां नूं की करती है? प्यार करती है। साडा परमेश्वर सानू प्यार करता है, इस करके वो साडे उत्ते सूरज चाढ़दा, वो साडे उत्ते की चाढ़ दिंदा है? सूरज चाढ़ दिंदा। और वो फसलां उगा दिंदा, वो फलदार बूटे उगाउंदा और उन्हां नूं फलां नाल भर दिंदा। वो सब्जियां उगाउंदा है, वो कणक झोना उगाउंदा है, भई ओहदे बच्चे जिहड़े ने उस विचों खाण। हालेलुया। तो परमेश्वर किसे दा पक्षपात नहीं करता। प्यार करन दे पक्ष तो वो किसे दा भी पक्षपात नहीं करता, क्योंकि उन्हें सारे जगत नूं की कीता है? प्यार कीता है। हालेलुया। लिखिया है जे बोलियां होण ते ओ जांदियां रहणगियां, जे करामातां होण ते ओ जांदियां रहणगियां, और याद रखो जे ज्ञान होवे ते ओ जांदा रहेगा। पर अखीर के उत्ते पहला करंथियां 13 के अंदर लिखा लास्ट के उत्ते आशा, निष्ठा अते प्यार ये तीन ही हैं। फिर तिन्हां दे विचों एक होर उभर के खड़ा हुंदा है, वो कहंदा प्यार ही सब तो उत्तम है। हालेलुया। तो शैतान जिहड़ा है वो प्यार
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਰਮੀਆ 15:19। ਜਿਰਮੀਆ 15:19 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਘ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਖੇਧ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਘ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਖੇਧ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਘ ਮੁੱਲਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਮੈਘ ਮੁੱਲਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਂਦੀ ਮੈਘ ਮੁੱਲੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਮੈਘ ਮੁੱਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਘ ਮੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਪੜਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 18:4। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 18:4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ।
लिखा मैं होर एक आवाज काशो ए आखदे सुनी, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ हे मेरी परजा उन्हां विचों बाहर आ जो पढ़ांगे, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ, मते तुसी ओदे पापां दे भागी बनो ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ते तुसी ओदियां बावां विच की हो जाओ। खुदा सानू बचाउणा चाहुंदा है। पापां नूं हत्थ उठावांगे ਉਹ सानू बचाउणा चाहुंदा है। ਉਹ सानू बहुत वधिया बनाउणा चाहुंदा है। ਉਹ सानू अपने पुत्रां वांगू वेखਣਾ चाहुंदा है और ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਜੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਕੀ ਸੁਣ ਭਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਾਹ ਕੱਟ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਭਲਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ। ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ। ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਨੇ ਭਲਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਦੋ ਕੰਨ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਲਾ, ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ। ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾ, ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਡੱਕਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਰਮੀਆ 17:9, ਦਿਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਾਮ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦਾ ਦਿਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਦਾ ਦਿਲ। ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਦਾ ਦਿਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਈ ਦਿਲ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਐਸ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸ ਦਿਲ ਦੇ ਐਸ ਪਾਸੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਆਖੀ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਇੱਥੋਂ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਹੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਹੂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਦੇ ਭਲਾ? ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕੀ ਭਲਾ ਤਨੀ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਿਆ। और जरा सी लूका 16 छेती कटा, लूका 16 19 असी छेती कटांगे। एक जना 19 पढ़ लो, एक जना 22 पढ़ लो। एक धनवान मनुख सी जो बैंगनी और बरीक कपड़ा पहनदा, ओ बैंगनी अते बरीक कपड़ा पहनदा सी अते नित भोग विलास करदा, पढ़ांगे अते शान नाल रहिंदा सी, ओ बड़ी शान नाल रहिंदा सी। लाज नाम दा भी एक कंगाल घोड़ियां नाल भरिया होया ओदी ड्योढ़ी दे अगे सुटिया पिया हुंदा सी। हालेलुया। दोवां कोल दिल सन, दोवां कोल दिमाग सी। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ,
इस गरीब लाजर के दिल विचों प्रभु का की निकलता सी? धन्यवाद निकलता सी। और जो गरीब मर गया, दूतां ने उहनूं चुक के अब्राहम की गोद विच रख दिता। वो जगह है जिथे अब्राहम, सारा, यकूब और रिबका और इसहाक और ये सारे हुए, उथे एक जगह है। फिर धनवान होना कोई बुरी गल नहीं है। धनवान भी मर गया, दबिया गया। की दबिया गया? ओदियां लत्तां, बाहां, सिर, मुंह सारा कुछ किथे दबिया गया? हाथ उठावांगे, कबर विच दबिया गया। हुण असीं वेखते हैं ਉਹਦੇ अंदरों निकल गया कुछ। की निकल गया? सारा दिमाग अंदरों निकल गया, वो सारा वो आत्मा ਉਹਦੇ अंदरों निकल गया। हुण जो चला गया, वो अग की बलदी हुई झील विच चला गया। और पताल विच दुखी होके उसने अपनी अखियां चुकीਆਂ। पताल विच दुखी होके उसने अपनी अखां चुकीਆਂ। ਅਤੇ दूरों अब्राहम ਨੂੰ देखा। ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾ। ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। तब उस धनी आदमी ने आवाज मार के कहा, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मेरे ਉੱਤੇ दया कर। मेरे उत्ते दया कर दे। ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਲ। लाजर ਨੂੰ ਘੱਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੱਟੀ ਕਰੇ। हाँ जी, क्यों जो मैं इस लंब विच ओदा शरीर च मिट्टी च चला गया। फिर लंब विच कौन कल्पन दिया होया? याद रखो ओदा आत्मा। तो असीं देखते हाँ ओदियां अखां ते बंद होईयां पईयां, मूंह ढकिया होया और मूंह ओदा बक्से दे विच है। कित्थों दी वेखण दिया हो? कित्थों दी वेंदा? याद रखो दो अखां साडे शरीर दियां हुंदियां ने ते एहो ही दिल दियां भी हुंदियां। हालेलुया। एहो दिमाग दे विच भी हुंदियां। तो असीं वेखदे हां कि जदों तुसीं सुपने वेंदे हो, भाई भैणों ध्यान नाल सुणदे हो? भला किन्ने जणे ध्यान नाल सुणदियां भैणों? ठीक है, प्रभु तुहानूं बरकत देवे। ठीक है, किन्ने भाई सुनते ने? ठीक है, प्रभु तुहानूं बहुत बड़ी बरकत देवे। तो हुण मैं दसना चाहुंदा हां कि जो आदमी जिहड़ा है वो मर जाता है और जो आदमी सौ जाता है, जाने कि मरिया नहीं, उहदे तो पहला सौंदा है। जो सौ जाता है उन्होंने सुपने आउंदे। सुपने विच वो वेखदा कि नहीं? सुपने विच वेखदा है, फिर गल्लां भी करदा है, फिर कन्नां नाल कुछ सुनदा भी है। याद रखो ये सब कुछ हुंदा है, पर किहड़ियां अखां ने? क्योंकि वो ते मंजे दे उत्ते है और थले तलाई है, चादर है और उत्ते वो पिया होया है और उन्हें कंबल नाल की ढक्या होया, मुंह ढक्या होया। ते हुण सुपने कित्थों दी वेखण दिया? एक खास गल है, क्योंकि वो शरीर निकलदा है, वो वेखदा है, वो सुनदा है, वो बोलदा है, वो गल्लां करदा है, वो चलदा के फिरदा है। प्रभु बहुत बड़ी बरकत देवे। आओ असी अगे नूं जावांगे, असी अगे नूं जावांगे, क्योंकि असी वेख लिया भई दिमाग मार नहीं सकदा। जो कुछ इत्थे कीता है वो सामने होवेगा। हालेलुया। और याद रखो इत्थे तौबा कीती होवेगी ते आसमान विच फरिश्तियां ने खुशी मनाई होवेगी। जे तुसीं तौबा कीती होवेगी, धरती दे उत्ते तौबा कीती होवेगी, आसमान विच फरिश्तियां ने की मनाई होवेगी? हालेलुया। क्योंकि वचन कहता धरती के उत्ते एक तौबा करने वाले
ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਦਇਆ ਕਰਦੇ। ਦਇਆ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੜਾਂਗਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੀਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਯਹੋਨਾ 3:13 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਇਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। तो याद रखो, स्वर्ग तो उतरिया,
ਤਾਂ ਹੀ तो इंसान बनया है। और फिर ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ फिर उस स्वर्ग ਨੂੰ चढ़ गया और वही है, और कोई दूजा नहीं है। खैर वो ले लिया मको उसने कुर्बान है होना सी। हालेलुया हालेलुया। जिस वेले वो जान दे रहा सी उस वेले वो कह रहा सी एली एली लम्मा शबक्तानी, एली एली लम्मा शबक्तानी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿੰਨੇ ਮਿੰਨੇ ਤਕੇਲ ਉਫਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਖਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ और उस वेले लिखी सी जो एक बीबी भैन नूं फड़ के लैके आए ते ओनूं लिया के ओदे लागे ओनूं खिलारिया ते ओनूं पुछण लगे ये पाप दे वक्त फड़ी गई है, तू दस इहदा की न्याय करेगा? ओ की न्याय करदे सन, ओ की करदे सन ते यीशु नूं पुछ रहे सन तू की न्याय करेगा? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੀਂਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, क्योंकि पत्थर उन्हें फड़े हुए से। उस औरत नूं पत्थर मारन लई उन्हां ने पत्थर फड़े हुए सन। बस ओदियां आखिरी घड़ियां सन, उस बेचारी दियां आखिरी घड़ियां सन, और आखिरी घड़ियां दे दरमियान हाथ उठा के आखो यीशु नाल मुलाकात। हालेलुया। तो असीं वेखदे हां कि यीशु ने नींह के थल्ले लिखिया। उन्हें क्या भाई लिखा की सी? जिन्ने उन्हें जो उन्होंने पाप लिखे मुड़ के वो खड़ा हो गया, उन्हें कहा तुहाडे विचों जिन्ने कदे पाप नहीं किया वो पत्थर मारो। उन्होंने दिल ने दस्या पे इंज कीता। जो एक दे दिल ने दस्या भी तू तो पापी आ, तू किस तरह पत्थर इनू मार सकता? वो पत्थर सुट दिता। दूसरे ने सुट दिता, 10 ने सुट दिता, 20 ने पत्थर थले सुट दिते ते उथों ओ चले गए, क्योंकि वो गुनाहगार नूं मारना चाहते सी, पर गुनाहगार ते वो आप भी सी। इस करके वो सारे चले गए ते कौन रह गया? यीशु मसीह ते वो बीबी भैन उत्थे दोवें रह गए। उन्हें क्या बीबी तेनू किसी ने मारिया? नहीं, नहीं मारा मैंने किसी। यीशु ने क्या जा मैं भी तेनू माफ करदा हां, अगे तो पाप ए है साडे पापां दी बलि देण वाला। ए है परमेश्वर दा लेला जेड़ा जगत दा पाप चुक के ले जांदा है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। मैं तुहानू दावे ना कह सकदा कि जे तुसी अपने प्रभु वाल मोड़ोगे तो वो तुहानू सारियां बुरियां आदतों तो छुड़ा देने की शक्ति रखता है। हालेलुया हालेलुया। तो असीं वेखते हाँ जिन्हां कोल सहनशील है, कृपा करके वो सहनशील। तीसरी मोर सफा नंबर 283, पैरा नंबर 35 है। नोट कर लो और असी इसनू पढ़ना शुरू करें। फिर लेला
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੇਲਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹਾਏ ਲਹੂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਧੀਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਹੂ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਮਨ ਸੀਲ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 283 ਹੈ, ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 35। ਫਿਰ ਲੇਲਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੇ? ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛੁਡਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਖਰੇ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਲਹੂ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਹੂ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੇਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛੁਡਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ? ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਅਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੂਥਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਪਰਚਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੜਾ ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰਚਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹਾਏ ਲਹੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਡੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹਾਰ ਗਈ, ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਡੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕਬਰ ਹਾਰ ਗਈ, ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਡੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਖੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੇੜਨ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ, ਲਹੂ ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ, गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू,
ਬੋਲਿਆ